24 जेब कतरियां कट्ठू नंगल तो लिया के 550वें साल में मैं भी इत्थे गैजट अफसर सी। उन्होंने जेब कतरियां दे राहीं इन्हें सुल्तानपुर लोधी च गुरु नानक नाम लेवा संगतां दीयां जेबां कटाईयां और स्पष्ट तौर पर यह कहना सीगा कि गैजट अफसर लगन लई 5 लाख और जो उस तो हेठां छोटा अफसर लगना तहसीलदार या दूसरा उहदा रेट 4 लाख, बाकियां दा 3 लाख और एक सिपाही या क्लर्क का 1 लाख रुपया रेट नवतेज सिंह चीमे ने रखा सी। और इन्नी लुट करने के बावजूद भी इन्हें इत्थे गैंगस्टर पाले। कमालपुर में फड़े गए गैंगस्टरां ने इन्हें रातों रात उन्होंने लाइसेंस बना के वो गैंगस्टर सटाए। उन्होंने गैंगस्टरां के राही ये सुल्तानपुर लोधी में लुट्टां कराउंदा रहा और नाल आउंदा रहा कि लोग शाहकोट तो कपूरथले तो आउंदे हो। कभी शाहकोट कोई लुट हुई है, कभी कपूरथले च हुई है। गैंगस्टर इन्ने पाले सारे मीडिया ते सारे चैनलों से ये न्यूज़ बड़े दिनों की चल रही है कि जीते मौड़ के नाल ये दोवें मुंडे ऑडी कार खरीदन गए आ और एडे वड्डे गैंगस्टर पाले आ नवतेज सिंह चीमे ने सुल्तानपुर लोधी हल्के के लोगों को लुट्टण लई, लोगों को कुट्टण लई और लोगों को पैसा वसूलण लई। इत्थे इंस्पैक्टर सरबजीत सिंह लाया सी इस MLA ने, उन्हें बिल्कुल प्लेन 2 परचे रखे सी जिन्हां विच एक बलात्कार का, दूसरा चिट्टे का। सुल्तानपुर लोधी दीयां सारियां ही सत्कारयोग शख्सियतां ते सारे आड़तियां नूं थाणे बुलाया जाता, बिस्कुटां नाल चाह पियाई जाती और उस तो बाद उन्होंने SHO कहता कि मेरे को 2 परचे पे आ जिन्हां च बंदे अनट्रेस आ, जां ते शाम के 5 बजे तक 5 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो ये परचा तुहाडे उत्ते फिट हो जाएगा। इत्थे सूझवान व्यक्ति भी सीगे, वो डरते मारे इन्हूं 5-5 लाख रुपया SHO नूं दे आए और इत्थे सिर्फ एक राजीव धी लड़िया कि मैं कोई रेप नहीं किया, मैं कोई चिट्टा नहीं बेचा, उन्होंने जेल बंद रखा 6 महीने उत्ते परचा दर्ज किया रेप का। दूसरा बंदा है कड़िया राकेश नीतू, उहदे उत्ते भी परचा फिट किया और उन्होंने भी जेल में बंद रखा। हुण जे कोई बंदा सच बोल रहा तो सरजीत सिंह सद्धूवाल उन्हें यो ही कहा कि ये MLA अन्ना हो गया, ये नाल कोई वर्कर नहीं रहा, कंधा च वजदा फिरदा है। उन्होंने इन्हें हुण चोणां दे दरम्यान उहदे परचा दर्ज करा के उन्होंने अंदर कराया। देखो जीते मौड़ नाल जिहड़ियां राणे दीयां उन्हें फोटोआं जारी कीतियां, उहदे लई भी जिम्मेवार नवतेज सिंह चीमा है। टकसाली अकाली का रौला पा के अपिंदरजीत कौर नूं सीट दी, जिसका रिजल्ट तुहानूं पता है कि 1912 च भी चोण हार गई, 1917 दोबारा टिकट लई अपिंदरजीत कौर ने उदों भी चोण हार गई और हुण बिल्कुल ही उन्होंने अकाली दल चों बाहर कर दिता। जदों दा बादल पिछे होया तो सरदार सुखबीर सिंह बादल अकाली दल का प्रधान बनया, उन्हें श्रोमणी अकाली दल नूं एक अकाली दल लिमिटेड प्राइवेट कंपनी बना के रख दिता। हुण रातों रात सुल्तानपुर लोधी विधान सभा के हल्के में एक टकसाली कांग्रेसी नूं जिहदा पिंड नसीरपुर आ और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कांग्रेसी तुरिया आ रहा और उन्हें पूरे 5 साल मिल्कफेड का चेयरमैन बन के मौजूदा सरकार में भी आनंद माणिया और उसका बेटा मुख्यमंत्री का OSDC वजों काम कर रहा और पता नहीं सुखबीर सिंह बादल को रब जानता किहड़ी स्प्रे आ जिहड़ी 5 करोड़ रुपये की आउंदी है तो 5 करोड़ रुपये की स्प्रे मार के रातों रात टकसाली कांग्रेसी नूं टकसाली अकाली बना लेंदा। सारे प्रैस रिपोर्टरां नूं मैं पहला अपने मन तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाउंदा हाँ अते दिल दीआं गहराइयां तो सारिआं नूं जी आਇਆਂ कहंदा और मैं बेनती करदा हाँ तुहाडे राहीं विधान सभा हल्का सुल्तानपुर लोधी के सारे ही सूझवान वोटरां नूं कि परसों 20 तरीक नूं किसी डर भै तो बिना अपनी वोट का इस्तेमाल करो। तुसीं जिन्नू भी चंगा कैंडीडेट समझते हो जिहड़ा तुहाडी नज़र च तुहाडी वोट का सही हकदार आ उन्हों 20 तरीक नूं बिना किसी के भै ते वोट पाउण जाओ। कुछ उम्मीदवारों वालों शराबां पैसे वंडे जा रहे आ, इन्हां गल्लां नूं दरकिनार कर दिओ। तुसीं जे चाहुंदे हो कि भला होवे पहला वर्गा राज इत्थे ना रहे
तो फिर किसी सूझवान उम्मीदवार नूं ही वोट पाओ। जिथों तक इस हल्के का सवाल आ, इत्थे 2 उम्मीदवार कांग्रेस तो 2 अकाली दल तो आ। मैं तुहानूं अकाली दल बारे दस देना, क्योंकि मैं 21 साल श्रोमणी अकाली दल बादल जिला कपूरथला का प्रधान रहा ਅਤੇ 7 साल चीफ स्पोक्समैन रहा। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1912 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 25% ਕੋਟਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1912 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, 1917 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਲਈ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ 28 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ, ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਨਸੀਰਪੁਰ ਆ, ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ OSDC ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ PLC ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ BJP ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਬੋ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, JP ਨੱਡਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਦਕਾ BJP ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BJP, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 24 ਜੇਬ ਕਤਰੀਆਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ 4 ਲੱਖ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ। ਕਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨੇ ਪਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੇ ਮੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਡੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੀਤਾ ਮੌੜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫੜਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਆ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ MLA ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ 2 ਪਰਚੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਰਚੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ SHO ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜੀਵ ਧੀ ਲੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰੇਪ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੜਿਆ ਰਕੇਸ਼ ਨੀਟੂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ MLA ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਸ MLA ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ 10 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਡੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੀਤੇ ਮੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣ ਔਰ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਆ। ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀਤਾ ਮੋੜਨਾ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਣੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਤੇ ਬਾਉਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਤੀਆਂ ਜੀਤੇ ਮੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਰਾਣੇ ਜੀਤੇ ਮੋੜ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੀਤਾ ਮੋੜ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੇ ਮੋੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ।